श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरि समःप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव. కృష్ణవేణి చదువుతావా? Vasavan, case number 127. A lady aged about 46 years came to our dispensary with the following complaints. 7 years ago, she used quinine tablets for malaria. After that, hearing problem started in left ear. She consulted allopathic doctor. They advised surgery. 2 months ago, she suffered from cold that was in May 2002. Since then, hearing problem started in right ear also. She can hear loud sounds only. In 2001 November, she fell down in lower region of spine disc. Disc was dislocated. Since that time, she was suffering from waist pain, which aggravates getting up from sitting position. Also gets while bending forward. Gets temporary relief by using allopathic medicines. At her age of 4 to 5 years, she suffered from jaundice. Sometimes suffered from heaviness and itching. Sometimes she could hear all sounds. It lasts few minutes only and again became deaf. Since 7 to 8 months, suffering from severe drawing type of pains in thighs. Easily gets exhaustion and gets profuse sweats all over the body at morning. She was using spectacles for eyesight. If she was wear spectacles more time, gets pain in vertex. Appetite and digestion were good. Like sweets, cool drinks, bowels were regular. Urine normal. Profuse sweat during weakness. Since 2 months not getting menses. Sleep was also normal. Occasionally she talks in sleep. She was mother of 3 male children. All were healthy. Her husband was also healthy. Her elder brother was hypertensive. She was sensitive. She could not express her feelings in anger. If anybody blame, gets depression. She was worrying about her children and family matters. Likes company, but sits silently. She could not speak with anyone because of sensitiveness. She could not mingle with strangers. Memory was good. Sometimes she forgets things where she kept. After lying on bed, phlegm accumulates in throat. On 17th July 2002, Bujigara administered Dalkamara 201 dose. On 25th July, she came with pain in right Eustachian tube. Bujigara prescribed Silesia 6x daily twice for 1 week. On 14th August, she came with complaint of diplopia on right side. There was some betterment in hearing. Her mother expired. Bujigara repeated the dose. On 28th August, he prescribed Dalkamara 1M 1 dose. On 17th October, he prescribed Ignitia 201 dose and administered another dose in January 2003. On 3rd June, Dr. Anantakrishna prescribed Dalkamara 201 dose. On 27th June, Bujigara prescribed Ignitia 1M 1 dose. On 3rd December, he repeated the dose. On 17th March 2004, he administered another dose of Ignitia 1M. On 24th June, he repeated the dose. In September, Bujigara prescribed Ignitia 1M 10M 1 dose. On 15th December, he prescribed Dalkamara 31 dose for cough, cold, and throat pain. After that, kept her on a plaspo. On 26th October 2005, she came to the dispensary with the complaints of fever, cold, cough with yellowish phlegm. Bujigara prescribed Dalkamara 201 dose and he repeated the dose on 24th December. On 6th March 2006, she came with pain in left ear. Used allopathic medicines for cold and cough. No relief. Bujigara prescribed Dalkamara 201 dose. On 27th June, she came with pus from right ear and pain. We prescribed Dalkamara 201 dose and repeated the dose on 27th September. In December, he administered another dose of Dalkamara 200. In February 2007, he prescribed Ignitia 201 dose. On 13th March, he prescribed 4 doses of Ignitia 200 with 6 weeks gap. On 27th August, he prescribed Ignitia 1M 1 dose. On 2nd September, she came with weakness and said that she used allopathic medicines for itching and pain in the fingers, but no relief. Bujigara prescribed placebo and Ledampal 6 daily thrice for 4 days. After that, he gave same medicine twice in a day for 2 weeks. After that, she discontinued the treatment. On 17th October 2008, she came to the dispensary with the complaints of cold, cough, and 4 days ago suffered from fever. There were severe weakness after fever. Bujigara prescribed China 201 dose.
After that, again discontinued the treatment. On 4th February 2009, she came to the dispensary and Bujjigaru prescribed China 201 dose. On 3rd March, he prescribed Natrimur 201 dose, again discontinued. On 5th June, she came with pain in right shoulder and getting this pain since 4 to 5 months. Bujjigaru prescribed Lycopodium 31 dose. On 30th August, she came with severe weakness and itching in the ear. Done blood test. Details were like this: hemoglobin 13, TC 6800 cells, DCP 57, L40, ECR 72 mm for first hour, AEC 200, MP negative. Dr. Trinadal Rao prescribed China 201 dose. వాస్తవండి. ఈ కేసులో ఈవిడికి బాగా కోల్డ్ సప్రెస్ చేయడం వల్ల హీరింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని డల్కెమర్ అనే 200 నుంచి స్టార్ట్ చేసి మల్టిపుల్ డోసెస్ 1M కూడా రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత సైలీషియా 6X కూడా ఇచ్చారు. డల్కమర వేసాక ఆవిడకి కొంచెం హీరింగ్ ప్రాబ్లం కూడా కొంచెం బెటర్ అయింది అన్నారు. అలాగే ఈవిడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని ఆవిడ కొంచెం సెన్సిటివ్ గా ఉండడము, స్ట్రేంజర్స్ తో అది మాట్లాడలేకపోవటము, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇగ్నిషియాని 200 నుంచి 10M దాకా రిపీట్ చేశారండి. అలాగే అక్యూట్ లో ఫీవర్ కి వీక్నెస్ కి అది చైనా 200 ఇచ్చారండి. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవండి. ఈవిడికి సీజనల్ చేంజెస్ ఇవి రావటం వలన ఆవిడ ఇష్టం వచ్చిన మందులు వాడేసి మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బుజ్జి గారు మళ్ళీ డల్కమారాతో స్టార్ట్ చేశారండి కేసుని. డల్కమారాతో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆవిడకి రిలీఫ్ రావడం అనేది జరిగింది. తర్వాత సైలీషియా 6X ఎవరు సపోర్టింగ్ గా మెషర్ ఇచ్చారు. దాంతో కొంచెం ఆవిడకి చెవులు వినిపించకపోవడం అలాంటి దాంట్లో కూడా రిలీఫింగ్ గా అనిపించింది. తర్వాత ఇప్పుడు మెంటాలిటీ చూస్తేనేమో ఇగ్నిషియా ఇగ్నిషియా 200తో స్టార్ట్ చేసి మేషారు మధ్య మధ్యలో అక్యూట్ డిసీజెస్ కి నార్మల్ మెడిసిన్స్ ఇస్తూ మళ్ళీ దాన్ని ఇగ్నిషియా 1M వరకు, మధ్యలో మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు డల్కమారా 200, ఇగ్నిషియా 1M అలాగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారండి. తర్వాత ఫీవరు వీక్నెస్ అని వచ్చినప్పుడు చైనా 200 ఇచ్చారు. మళ్ళీ రైట్ షోల్డర్ నొప్పి వచ్చింది అన్నప్పుడు లైకో 30 ఇచ్చారండి. అలాగే దీనిలో ఎక్కువగా మదర్ చనిపోయినప్పుడు ఆ టైంలో కూడా ఆవిడ కొంచెం మానసికంగా ఇబ్బంది ఉంటుందని మళ్ళీ ఇగ్నిషియా 10M వరకు మేషారు వెళ్ళారండి మానసికంగా ప్రాబ్లమ్స్ కి. ఆ తర్వాత మిగతా లైకో 30 కానివ్వండి, NM 200, చైనా 200 ఇవన్నీ కూడా మేషారా అక్యూట్ డిసీజెస్ కి సంబంధించి వేసి మెయిన్ ఇగ్నిషియాతోనే ఆవిడకి ఇగ్నిషియా అండ్ డల్కమారాతో క్లియర్ చేశారండి. పూర్ణానందం గారు. వాసుదేవ మేడం. విజయలక్ష్మి గారు చెప్పండి అమ్మా. ఉన్నారా? వాస్తవ మేడం. వాస్తవ చెప్పండి. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా ఇగ్నేషియా కాన్స్టిట్యూషన్ అని తెలియజేస్తున్నది మేడం. తర్వాత ఈవిడికి కోల్డ్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. దాన్ని అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ వల్ల సప్రెస్ చేయడం వల్ల ఈవిడికి ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్, హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇవన్నీ డెవలప్ అయినాయి. అందువల్ల దాన్ని బేస్ చేసుకొని డల్కమారాతోనే ట్రీట్ చేశారు. చాలా డోసెస్ ఇచ్చారు డల్కమారా. తర్వాత సెన్సిటివ్ పర్సనాలిటీ ఇగ్నేషియా కాబట్టి ఆవిడ మదర్ చనిపోవడం వల్ల బాగా మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అవడము, అందువల్ల ఇగ్నేషియా కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఇచ్చారు. అది 10M వరకు వెళ్ళారు. తర్వాత ఇంకా ఇగ్నేషియా యొక్క ఫంక్షన్ బెటర్ కావడానికి దాన్ని క్రానిక్ అయినటువంటి నేట్రమోర్ కూడా ఇచ్చారు. లెడంపాల్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం ఇక్కడ. దాంతోనే ఇగ్నేషియా అండ్ డల్కమారాతోనే ఆవిడకి బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మధ్యలో అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినటువంటి వీక్నెస్ వాటికి చైనా ఇచ్చారు. వాసుదేవ మేడం. ఇక్కడ మీరు
డల్కమెరా అనేది 2 months క్రితం అది జలుబు చేసిన సపరేషన్ అది కరెక్టేనండి. మీరందరూ చెప్పిన పాయింటే డల్కమెరా ఇచ్చిన కారణం. అది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఇచ్చారు కదా, 2 months క్రితం రీసెంట్ గా తను సఫర్ అయింది, దానికి వేసి బెటర్మెంట్ వస్తూ ఉండగా ఈ మదర్ ఎక్స్పైర్డ్ అన్నప్పుడు ఇగ్నిషా వేశారు కదా, అడ్మినిస్ట్రేడ్ మా ఇగ్నిషా 200 వేశారు. నేను అనుకోవటం కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన సిమ్టమ్స్ బట్టి చూస్తే ఆ సెన్సిటివ్నెస్ తప్ప, నేచర్ తప్ప నాకు మరి ఇగ్నిషా సిమ్టమ్ పెద్ద కనిపించలేదు. అంటే మదర్ ఎక్స్పైర్ అని వేసి మళ్ళీ తర్వాత 10 దాకా వెళ్ళారు. నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇగ్నిషా వేసినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఏవో బెటర్ అయి ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి ఇంకా అలా ముందుకు వెళ్ళి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. చైనా నేట్రమూర్ అనేది దీన్ని క్రానిక్ గా వేశారు. చైనా అనేది ఆ సివియర్ వీక్నెస్ కి ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంతే, ఇక్కడ మించి నాకు కూడా ఏం అర్థం కాలేదు. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో సపరేషన్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఇంకా పస్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్, థ్రోట్ పెయిన్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద డల్కమెరా 200 నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి. 1 వరకు వెళ్ళారు. దాంతోపాటు సైలీసియా 6x ఇచ్చారండి డైలీ. దాని తర్వాత ఇగ్నిషియా 200 నుంచి 1M వరకు 10M వరకు ఇచ్చారండి. దీంట్లో సెన్సిటివ్ నేచర్, ఇంకా ఇఫ్ ఎనీబడి బ్లేమ్స్ హీ గెట్స్ డిప్రెషన్, ఇంకా మదర్ ఎక్స్పైర్డ్, ఈ బేస్ మీద, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఇగ్నిషియా ఇచ్చారండి. మధ్యలో చైనా 200 ఇచ్చారండి, అది వీక్నెస్ డ్యూ టు ఫీవర్, ఆ బేస్ మీద ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత నైట్రమోర్ అందరు చెప్పినట్టు క్రానిక్ గా ఇచ్చారండి. లైకోపోడియం 30 ఇచ్చారు. దాని తర్వాత అది రైట్ షోల్డర్ పెయిన్ కి యాక్యూట్ గా ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. నెక్స్ట్ కేసు పెద్దది ఉంది బాగా కదా కృష్ణవేణి, చూసావా? చాలా పెద్దది అది. నెక్స్ట్ వీక్ చదువుకుందాం, పెద్దది ఉంది. పెద్దది ఉంది, చాలా పెద్దది. నేను కూడా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహింస గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.